Okay, so we'll start now the second topic. We have completed unit number 2, and in that we are going to take the MCQ. So from your side, I want the answers related to the MCQ. So our unit number 2 is understanding the harmony in the human being and harmony in myself. This is a title. So संवाद ह्युमन बिंग मध्ये समजून घ्यायचा आहे आणि तो समजून घेताना सुसंवाद आपण स्वतःशी पण कसा करतो आहे ते आपण समजून घेतलेलं आहे या चॅप्टर मध्ये. सो व्हॉट आर द एमसीक्यू रिलेटेड टू दॅट वी विल डिस्कस नाउ. Now no one will tell the answer. I'm going to randomly ask the answer to the students. Okay, and they are only going to unmute themselves and tell the answer. So self and dash are different in nature, materiality, need and activity. Self and dash कोण आहे दुसरं are different in nature, materiality, need and activity. Okay, so the options are trust. Don't tell the answer. I'm going to ask randomly. A is trust, B is body, C is belief, and D is none. Now Monica Bhosle. Body. Okay. So from all of you, what is the answer? Second option. Body. Body, ma'am. Body. Okay. Self and body are different in nature, materiality, need and activity. Self चे नेचर वेगळं आहे, मटेरियलिटी वेगळं आहे, नीड्स वेगळ्या आहेत आणि ऍक्टिव्हिटी पण वेगवेगळ्या आहेत कुणाच्या सेल्फ आणि बॉडीच्या. ओके, सो व्हॉट इज द आन्सर? द आन्सर इज बॉडी. Body. Okay. Now the second. Now don't tell anyone. Sanika. Suk and dash both are needed and can't replace each other. The MCQ are options are self, body, suvidha and belief. Suk and dash both are needed and can't replace each other. So from these 4 option, which is the correct one? Sanika. Roll number 2. Roll number 3, Mayuri. Suvidha, option number C. Okay, correct. From all of you, what is the answer? Suvidha, ma'am. Option number Suvidha. 3. Okay. Suk and Suvidha both are needed. Okay, for a human being, दोघांची पण गरज आहे. आनंद आणि हॅपीनेस. सुख म्हणजे काय? हॅपीनेस. आणि सुविधा म्हणजे काय? फिजिकल फॅसिलिटी. बोथ आर नीडेड अँड कांट रिप्लेस इच अदर. रिप्लेस करू शकत नाहीत ते एकमेकांना. ओके, सो आन्सर इज सुविधा. नेक्स्ट थर्ड. इन व्हॅल्यू एज्युकेशन संयम मीन्स, डोंट टेल. सेल्फ रेग्युलेशन, हेल्थ, happiness and prosperity. Now Afroza Devre. Yes, ma'am. Tell me the answer. In value education, Sayyam means self-regulation, health, happiness, prosperity. Self-regulation. Self-regulation. From all of you, what is the answer? Self-regulation. Self-regulation. Okay. In value education, संयम म्हणजेच काय आहे? सेल्फ रेग्युलेशन. हे आपण बघितलं होतं. So the answer is self-regulation. Next, fourth. Now don't tell anyone. Divya. Sadyupyog of the body means dash of the body. Self-regulation, care, happiness, आणि right utilization. Sadyupyog of the body means dash of the body.
4 ऑप्शन पैकी कुठलं बरोबर आहे? दिव्या, Can I tell ma'am roll number 2? दिव्या आहे ना? हॅलो. हा बोला. हा दिव्या, प्राची, Right utilization option D. okay. Right utilization. Okay, so from all of you, सदुपयोग ऑफ द बॉडी त्यालाच आपण मराठी सदुपयोग म्हणतो आहे खर बॉडीचं. मग त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात आपण? Right utilization. राईट युटिलायझेशन. ओके, सो आन्सर इज राईट युटिलायझेशन. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ. नोईंग मीन्स हॅव्हिंग द assumption, A point, B right understanding, C right feeling, none. Now wait. शीतल घोडके. Yes, ma'am. B option. knowing. Understanding. ओके, नोईंग मीन्स म्हणजेच काय आहे? समजून घेणे. राईट अंडरस्टँडिंग, अचूकपणे समजून घेणे. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? नोईंग. नोईंग मीन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हॉट इज आन्सर? Right understanding. Right B. understanding, B option. Okay, so answer is B. Next, sixth. Each human being is a coexistence of dash and dash. Okay, dash and dash. First option, self, comma I. B, body, comma body. C, self, comma body. And D, none of them. Wait 1 minute, don't tell. रोहित चव्हाण. Option A, self and I. Self and I. Okay, wait. लक्ष्मण आहे का? Yes, ma'am. हा, तुम्हाला काय वाटतंय? Option number C. सेल्फ अँड बॉडी. Body. ओके, आणि तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं काय उत्तर आहे? Self and body. ऑप्शन सी, सेल्फ अँड बॉडी. ओके, लक्षात आलेलं आहे का रोहित? काय उत्तर? सेल्फ आणि बॉडी आहे, लक्षात घ्या. ह्युमन बिंग इज अ को एक्झिस्टन्स. ह्युमन बिंग हा काय आहे? ही इज नॉट सिंगल बट ही इज अ को एक्झिस्टन्स ऑफ व्हॉट? ह्युमन बिंग म्हणजेच काय? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट आहेत. काय आहे? सेल्फ, आणि दुसरं काय आहे? बॉडी. ओके, Question double सांगा मॅडम, समजलं. ह्युमन बिंग इज अ को एक्झिस्टन्स ऑफ. ह्युमन बिंग म्हणजे आपण बघू शकतो आहे. तुम्ही ह्युमन बिंग म्हणजे आपण काय करणार, म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण? ह्युमन बिंगला काय आहे? 2 पार्ट्स आहे. एक म्हणजे काय आहे? आय, सेल्फ, आणि दुसरं काय आहे? आयला जे काय फिलिंग्स आहेत, आणि दुसरं काय आहे? फिजिकल एक्झिस्टन्स. कशाचं फिजिकल? आपण कशा बघतो कुणाला? दॅट इज बॉडीला. म्हणजेच ह्युमन बिंग मध्ये 2 पार्ट्स आहेत. कुठलाही ह्युमन बिंग तुम्ही घ्या, कुठलाही माणूस घ्या, व्हॉट माणसाला काय आहे? 2 कॉम्बिनेशन 2 पार्ट मध्ये आहे. दॅट इज 2 पार्ट कंबाईन इन 1. दॅट इज 2 पार्ट कुठले आहेत? दॅट इज नथिंग बट सेल्फ, दॅट इज नथिंग बट जीव असलेला किंवा आय म्हणू शकतो. आणि दुसरं काय आहे? दॅट इज नथिंग बट फिजिकल, जे काही दिसत आहे दॅट इज नथिंग बट बॉडी. आय इन्स्ट्रक्शन देत आहे, सजेशन देत आहे, आणि त्याप्रमाणे बॉडी ऍक्ट होती आहे, ऍक्टिव्हिटी करते आहे. आलं लक्षात? हे आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये पण बघितलं आहे पूर्ण. सेल्फच्या ऍक्टिव्हिटी काय काय आहेत, बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटी काय काय आहेत, आणि ते कसे आहे का नाही. आय बिंग द डोर, आय बिंग द सीट, एन्जॉयर, हे सगळं आपण बघितलेलं आहे. त्यावेळेस पण मी सांगितलेलं आहे, ह्युमन बिंग इज नॉट अ सिंगल एक्झिस्टन्स बट इज अ को एक्झिस्टन्स ऑफ 2 पार्ट, अँड दॅट इज नथिंग बट सेल्फ अँड बॉडी. आलं लक्षात रोहित? मॅडम मला समजलंच नाही. आता यात समजण्यासारखं काय आहे? मला न क्वेश्चनच समजण्या- समजला. अहो, त्यांनी विचारलेलं आहे ह्युमन बिंग इज अ को एक्झिस्टन्स. म्हणजे ते ह्युमन बिंग, तुम्ही शरीर पहा, शरीर किंवा काय म्हणू शकता, तुमचं स्वतःला पहा. स्वतःला जेव्हा तुम्ही पाहता आहात तेव्हा तुमच्या मध्ये
काय आहे, इट इज ह्युमन बिंग किंवा तुम्ही कुणाचे पार्ट मध्ये आहात, तुमचं स्वतःचं एक्झिस्टन्स नाहीये, सिंगल एक्झिस्टन्स नाहीये तुम्ही, तुमच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत. दोन पार्ट्स म्हणजेच काय आहे, ज्याला फिलिंग्स आहेत, ज्याला कोण आहे फिलिंग्स आहे, त्यामध्ये जीव आहे, तो म्हणजे काय झालेला आहे, तुम्ही म्हणता ना मला ऐकाने रडू येतं किंवा मला हसू येतं, म्हणजे कुणाला येतं ते, कुणाच्या फिलिंग्स आहेत, त्या सेल्फच्या फिलिंग्स आहेत, लक्षात घ्या, आयच्या फिलिंग्स आहेत. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही काही गोष्ट करता आहात, कोण करता आहे, तुमचे बॉडीचे पार्ट्स करता आहे, लक्षात घ्या. मग बॉडीचे पार्ट्स कसे करता आहात, सेल्फ किंवा आय इन्स्ट्रक्शन देता आहे, गाईड करता आहे, सजेशन देता आहे की बाबा तुम्ही काय करा, हाताने एकाने ग्लास घ्या. मग हाताने जेव्हा ग्लास घ्या म्हणजेच काय आहे, सेल्फ इन्स्ट्रक्ट करता आहे बॉडीच्या पार्टला किंवा हाताला की तुम्ही तो उचला ग्लास. मग काय आहे, कोण ऍक्टिव्हिटी करता आहे, बॉडी ऍक्टिव्हिटी करते, बॉडीचे पार्ट्स. हा झाला दुसरा सेकंड पार्ट. आणि फर्स्ट काय पार्ट आहे, कोण त्याला सजेशन देत आहे, कोण त्याला ऍक्टिंग करायला म्हणता आहे, दॅट इज नथिंग बट सेल्फ. म्हणजे जे काय आहे आतलं मन जे आहे, दॅट इज नथिंग बट सेल्फ, दॅट इज नथिंग बट द फर्स्ट पार्ट. So human being is a coexistence combination of what, two part. One is nothing but self and the second is nothing but the body. सेल्फच्या ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या आहेत, बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या आहेत, लक्षात घ्या. आपण ते बघितलेले आहे सेकंड चॅप्टर मध्ये. येते का समजून, लक्षात आलं का रोहित? हो आलं थोडं. ओके. हा झाला तुमचा सेल्फ आणि बॉडी आहे. सेल्फ आणि आय, आता तुम्ही काय म्हटलं होता, सेल्फ आणि आय. सेल्फ आणि आय हे म्हणजेच काय, एकच आहे, लक्षात घ्या. सेल्फलाच आपण काय संबोधलेलं, दुसरा त्याला शब्द काय, आय आहे, लक्षात घ्या. तसंच इथं बॉडीला दुसरा शब्द बॉडी, म्हणजे दोन्ही पण सेम आहे. खरं हे दोन काय आहेत, वेगवेगळ्या एंटिटीज आहेत, वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. सेल्फ एक वेगळा पार्ट आहे आणि बॉडी एक वेगळा पार्ट, आणि दोन्ही पण हे पार्ट कुणाचे आहेत, दॅट इज नथिंग बट ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग इट इज अ को एक्झिस्टन्स, और त्याला दोन पार्ट्स आहेत, एक आहे सेल्फ आणि दुसरा आहे बॉडी. ओके. सो आन्सर इज सी, सेल्फ अँड बॉडी. नंतर 7th, डॅश इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझिंग द बॉडी. नाव वेट, डोंट टेल एनीवन. ओमकार देशमुख. Yes, ma'am. डॅश इज अ फिलिंग, जबाबदारी ची फिलिंग आहे, कुणामध्ये, सेल्फ मध्ये. फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ द बॉडी. बॉडीचं पालन पोषण नीट करणे, प्रोटेक्शन करणे किंवा राईट युटिलायझेशन करणे ही एक जबाबदारीची फिलिंग आहे. त्या फिलिंगला आपण काय म्हणतो आहे ते सांगायचं आहे. स्वास्थ्य, नंतर संयम, प्रॉस्पेरिटी आणि नन. स्वास्थ्य. जबाबदारीची फिलिंग सेल्फ मध्ये, त्या फिलिंगला काय म्हणतो आहे, सेल्फची फिलिंग आहे, लक्षात घ्या. बॉडी बद्दल, बॉडीचं पालन पोषण नीट करणे, प्रोटेक्शन करणे आणि राईट युटिलायझेशन करणे ही एक फिलिंग आहे रिस्पॉन्सिबिलिटीची. तर ते कोण करत आहे, सेल्फची फिलिंग आहे, बॉडी बद्दल आहे. मग त्याला आपण काय म्हणतो आहे, स्वास्थ्य, संयम, प्रॉस्पेरिटी किंवा काही नाही. स्वास्थ्य. स्वास्थ्य आणि संयम मधला डिफरन्स, डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या वेळेसच. तुम्ही होता का प्रेझेंट? ओमकार Yes, ma'am. प्रेझेंट होता का मागच्या लेक्चरला? Yes, ma'am. मग तेव्हा तुम्हाला काय सांगितलं होतं, स्वास्थ्य आणि संयम याचा अर्थ सांगितला होता. स्वास्थ्य म्हणजे नक्की काय म्हणतात आहे आणि संयम म्हणजे काय आहे. संयम इट इज रिलेटेड टू व्हॉट, आणि स्वास्थ्य म्हणजेच काय, बॉडीच्या रिलेटेडच आहे. आणि संयम म्हणजे काय, सेल्फच्या रिलेटेड आहे. आणि संयम म्हणजेच काय आहे, ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटीची फिलिंग आहे, जबाबदारीची फिलिंग आहे सेल्फ मध्ये.
की बॉडीचं पालन पोषण कसं करायचं आहे, त्याला प्रोटेक्ट कसं करायचं आहे आणि त्याचं युटिलायझेशन, राईट युटिलायझेशन कसं करायचंय बॉडीचं, ते म्हणजेच काय आहे, संयम आहे. आणि स्वास्थ्याची डेफिनेशन वेगळी आहे. स्वास्थ्य कधी असणार आहे, जेव्हा प्रॉपरली बॉडी फिट असेल कुठलंही काम करण्यासाठी. प्रॉपरली बॉडी फिट आहे म्हणजे प्रत्येक बॉडीचे पार्ट हे काय आहेत, प्रॉपरली फंक्शन होत आहेत अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड फंक्शन. मग तेव्हा आपण म्हणतो आहे की बॉडी इज व्हॉट, फिट टू यूज बाय द सेल्फ टू डू द व्हेरियस ऍक्टिव्हिटी. दॅट कंडिशन ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्वास्थ्य. हे दोन्ही पण डेफिनेशन मागच्याच लेक्चरला सांगितले होते का नव्हते? Yes, ma'am. मग ह्याला काय आहे, 7 चा आन्सर काय सगळ्यांकडनं, संयम. संयम आहे. लक्षात द्या. इट इज अ फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुणामध्ये, सेल्फ मध्ये आहे. रिस्पॉन्सिबिलिटीची फिलिंग आहे, जबाबदारी घेतोय तो सेल्फ कुणाबद्दल, बॉडी बद्दल, नर्चरिंग करण्यासाठी, प्रोटेक्शन करण्यासाठी आणि त्याचं राईट युटिलायझेशन कसं करायचं त्या बॉडीचं, ही एक जबाबदारी घेतो आहे सेल्फ बॉडी बद्दल. आणि त्या फिलिंगला आपण नाव काय दिलेलं आहे, संयम. ओके, लक्षात घ्या. हे the answer is संयम. Now where there is a harmony among the part of the body it is known as. जर सुसंवाद चांगल्या प्रकारे आहे प्रत्येक बॉडीच्या पार्ट्स मध्ये आणि प्रॉपरली फंक्शन नीट होत आहे बॉडी, त्या कंडिशनला काय म्हणतो आपण, स्वास्थ्य. आता हे तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे. सुसंवाद चांगल्या प्रकारे आहे प्रत्येक पार्ट मध्ये आणि बॉडी चांगली फंक्शन होती आहे तर त्याला आपण काय म्हणतोय, त्या कंडिशनला स्वास्थ्य. ओके, नेक्स्ट. The system of the body work in a dash way. Happy, self-organized, random, and independent. Now, who is going to take? Dhanashri. Option B, self-organized. Self-organized. The system of the body work in self-organized way. So what is the answer? That is nothing but self-organized way. आपली जी बॉडी आहे ती ऑर्गनाइज, सेल्फ ऑर्गनाइज केलेली आहे, प्रॉपरली फंक्शन केलेली आहे, त्याप्रमाणे ती वर्क होती आहे आपली बॉडी. दॅट इज सेल्फ ऑर्गनाइज वे प्रमाणे. सेल्फ इज डॅश इन नेचर while बॉडी इज डॅश इन नेचर. आता हे मला कुणी तर सांगू शकणार आहे. अनकॉन्शियस physiochemical, conscious physiochemical, none. Now wait 1 minute. From boys, मकरंद, हरीश आहेत का? 36, 38. येस मॅम आहे. कोण आहे, मकरंद का हरीश? दोघं पण आहेत का? हो. ओके, मला सांगा आता याचं मग काय. सेल्फ इज डॅश इन नेचर while बॉडी इज इन नेचर. सेल्फ म्हणजे आय. आपण ह्यासाठी एक टेबल पण बघितला होता. अनकॉन्शियस फिजिओकेमिकल, कॉन्शियस फिजिओकेमिकल किंवा नन. बी मॅम. बी पार्ट. कॉन्शियस म्हणजेच काय आहे, जाणीव असलेला. मग सेल्फला जाणीव आहे की स्वतःमध्ये काय आहे, जीव आहे. सेल्फ किंवा आयला जाणीव आहे की स्वतःमध्ये जीव आहे आणि त्यामुळे तो कॉन्शियस इन नेचर आहे. त्याला माहिती आहे स्वतःबद्दल, आय बद्दल, की त्याच्यामध्ये जीव आहे. ओके, सो इज कॉन्शियस इन नेचर. कॉन्शियस म्हणजे जाणीव असलेला. वाईल बॉडी इज व्हॉट, फिजिओकेमिकल म्हणजे फिजिकल एक्झिस्टन्स आहे, मटेरियलिस्टिक आहे, मटेरियल आहे. सो इट इज फिजिओकेमिकल इन नेचर. फिजिओकेमिकल इन नेचर. ओके, सो व्हॉट इज बी पार्ट?
आन्सर इज कॉन्शियस अँड फिजिओकेमिकल, नॉट अनकॉन्शियस. सेल्फला जाणीव नाहीये असं आपण म्हणू शकत नाहीये. अनकॉन्शियस नाहीये, तो कॉन्शियस आहे, त्याला जाणीव आहे की त्याच्यामध्ये आतमध्ये काहीतरी एक जीव आहे आणि त्या जो काय सजेशन गायडन्स देतो आहे त्याप्रमाणे बॉडी काय आहे, एक मटेरियल आहे, त्याप्रमाणे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याप्रमाणे ती ऍक्ट होती आहे. दॅट इज इट इज अ फिजिओकेमिकल, बॉडी इज फिजिओकेमिकल इन नेचर. आलं लक्षात? सो व्हॉट इज युअर आन्सर? बी पार्ट, conscious and physiochemical. नंतर the activity of desire, thought, expecting together is called as. आता जी ऍक्टिव्हिटी आपण हार्मोनी इन सेल्फ मध्ये, सुसंवाद सेल्फ मध्ये घडवण्यासाठी आपण ऍक्टिव्हिटी बघितलेल्या आहेत ज्या नेहमी आपल्या मनामध्ये कंटिन्युअस आपल्या मनामध्ये चाललेले असतात. ओके, मग त्या ऍक्टिव्हिटी कुठल्या आहेत? डिझायर म्हणजे इच्छा, थॉट म्हणजे काय आहे? विचार, आणि एक्सपेक्टिंग म्हणजे काय आहे? काय म्हणू शकतो एक्सपेक्टिंग म्हणजे? इच्छा, विचार आणि अपेक्षा. ह्याला जर तिघांना एकत्र केलं तर आपला एक नवीन वर्ड तयार होतो आहे. आणि हे मी घेतलेलं होतं मागच्या वेळेस, मागच्या पहिल्या लेक्चरला, पहिल्या स्टार्टिंगला. मग त्याला आपण नाव काय दिलेलं आहे? नाव सी हियर, व्हॉट इज दॅट ऑप्शन? ए बॉडी, बी हेल्थ, सी इमॅजिनेशन अँड डी फ्युचर. नाव डोंट टेल एनीवन. प्रतीक गोडसे, व्हॉट इज युअर आन्सर? प्रतीक किंवा अमोल जाधव. प्रतीक, अमोल आहेत का? 1920. हो सर. हो मॅडम. येस मॅम. येस. बोला, आन्सर काय आहे तुमचं? इमॅजिनेशन. इमॅजिनेशन हे आपण बघितलं होतं. द डिझायर, थॉट अँड एक्सपेक्टिंग म्हणजेच अपेक्षा, या तिघांनाही एकत्र केलं तर एक नवीन वर्ड तयार आहे आणि त्याला आपण नाव दिलेलं आहे इमॅजिनेशन. आपण मराठीमध्ये पण विचारला होता प्रश्न, ते इमॅजिनेशनला काय म्हणतात? कल्पना. कल्पना करणे. ओके, सो व्हॉट इज युअर आन्सर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? इमॅजिनेशन. 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 नेक्स्ट, इमॅजिनिंग इज डॅश विथ टाइम. जे काय आपण कल्पना करतो आहे ते काय आहे? कंटिन्युअस, डिसकंटिन्युअस, रॅन्डम आणि डिफरंट. आताच मी सांगितलंय बोलता बोलता. काय आहे? आपल्या मनामध्ये नेहमी ते चालत असत आहे. जसं जसा काळ टाइम बदलत जातो आहे त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये हे नेहमी 3 ऍक्टिव्हिटी कॅरीड आउट होत आहेत: डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन. मग ते म्हणजेच काय? इमॅजिनेशन. आणि ते कसे असतात? कंटिन्युअस असतात. कंटिन्युअस असतात. सो व्हॉट इज द आन्सर? कंटिन्युअस. नेक्स्ट, when we assume something about on the prevailing notion. प्रिव्हेलिंग नोशनचा अर्थ लक्षात घ्या. हे आपण वर्ड यूज केले नाही, खरं काय म्हणतात ते लक्षात घ्या. प्रिव्हेलिंग नोशन म्हणजे नक्की काय आहे? की कोणीतरी काहीतरी सांगता आहे म्हणून आपल्या मनामध्ये काय झालेली आहे? इच्छा एक उत्पन्न झालेली आहे, तयार झालेली आहे. डिझायर तयार झालेला आहे, इच्छा उत्पन्न झालेली आहे. आणि आपल्याला ती माहित पण नाहीये की ती डिझायर पूर्ण झाल्यानंतर, इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला त्यातनं हॅपीनेस, हार्मोनी मिळणार आहे का? ओके, मग ते आपल्या इच्छा कशामुळे उत्पन्न झालेली आहे, त्याचा पाठीमागचा उद्देश काय आहे, म्हणजेच त्याला म्हणतो आपण प्रिव्हेलिंग नोशन. समवन हॅज सेड, आणि त्यामुळे तुम्हाला ते करायची इच्छा आहे. मग त्या ह्याला आपण काय म्हणतो आहे? When we assume something about on the prevailing notion, it is called as what? Knowing. Second, preconditioning. Third, sensation. And fourth, natural acceptance. What is your answer? Preconditioning, ma'am. Preconditioning. Yes. Knowing म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, समजून घेतलेलं आहे, तुम्ही अंडरस्टँड केलेलं आहे.
सेन्सेशन आपल्याला जे 5 जे आपले सेन्सिंग ऑर्गन असतात त्यातनं जे उत्तेजित आपण झालेले आहे, आपली इच्छा इच्छा एक तयार झालेली आहे त्या सेन्सेसिंग ऑर्गन पासून, दॅट इज नथिंग बट सेन्सेशन आहे. नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे एक डिझायर तयार झालेली आहे, त्याचा पाठीमागचा उद्देश तुम्हाला माहिती आहे, ते तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे आणि ती इच्छा पूर्ण झाली तर त्यातनं तुम्हाला काय मिळणार आहे, आनंद मिळणार आहे, हार्मोनी मिळणार आहे, म्हणून ते नॅचरली एक्सेप्टन्स आहे. मग ते जे आहे त्यातनं तुम्हाला इच्छा जी व्यक्त झालेली आहे मनामध्ये, ते कुणीतरी काहीतरी सांगत आहे, आपले फ्रेंड सांगतायत, पॅरेंट्स सांगतायत, त्यामुळे आपल्याला ते करायचे आहे आणि ते आपल्याला माहित पण नाहीये की ते पूर्ण झाल्यानं आपल्याला हॅपीनेस मिळणार आहे, त्याचा पाठीमागचा उद्देश आपण का करतोय हे पण माहित नाही. तर कोणतरी सांगत आहे ते चांगलं आहे म्हणून ते आपण करायला जातोय, दॅट इज नथिंग बट प्रिव्हेलिंग नोशन आणि त्यालाच आपण नाव काय दिलेलं आहे, प्री कंडिशनिंग. आलं लक्षात? So what is the answer? Preconditioning. Okay. Next, the dash is an instrument of dash. Now don't tell anyone. आता हे जर मला वाटतंय मी किती वेळा तरी लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे. The dash is an instrument of dash. A, I, comma body. B, body, comma I. C, both A and B. And D, none. आता don't tell anyone. गणेश कचरे 31. आहेत का गणेश? गणेश कचरे. Hello. Yes, ma'am. हा बोला गणेश, व्हॉट इज द आन्सर? Don't tell anyone. What is the answer, Ganesh? Wait, ma'am. I think B, ma'am. Yes, I have told it already. The body is an instrument of what? I. Okay, हे आपल्याला माहितच आहे. I जसे जसे सजेशन देत आहे तसं तसं बॉडी ऍक्ट होणार आहे. त्यामुळे बॉडीला आपण काय म्हटलेलं, एक इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि ती इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ऍक्टिंग करते आहे, जसं जसं बॉडी सजेशन गाइडिंग करता आहे. So body is an instrument of what? I. That is B. So all of you, what is the answer? B option is correct. Body B and I. option is correct. Body and I. Next, the requirement of a body is nurturing. Body ची requirement जर आहे पालन पोषण करणे, dash and right utilization. What is that dash? बॉडीचं पालन पोषण करणे, अजून काहीतरी करणे आणि राईट युटिलायझेशन, दॅट इज नथिंग बट ए पार्ट डिझायर, बी पार्ट प्रोटेक्शन, सी पार्ट थॉट आणि डी पार्ट एक्सपेक्टेशन. सो व्हॉट इज द आन्सर? प्रोटेक्शन. आपण ते 3 बॉडीची जेव्हा आपण केअर करतो आहे, प्रोग्राम टू टेक केअर ऑफ बॉडी. सो व्हॉट इज अ प्रोग्राम टू टेक केअर ऑफ दॅट बॉडी? पालन पोषण करणे म्हणजे नर्चरिंग करणे चांगल्या प्रकारे, दुसरा आहे प्रोटेक्शन करणे आणि तिसरा आहे राईट युटिलायझेशन करणे. मग हे 3 पार्ट आहेत. मग त्यामध्ये प्रोटेक्शन राहिलेलं आहे, तिथं प्रोटेक्शन आहे. सो बी पार्ट. दुसरी गोष्ट, आता डोंट टेल एनीवन. सुख कॅन बी एन्श्योर्ड. खात्री आहे आपल्याला, सुख आपल्याला मिळणार आहे बाय राईट अंडरस्टँडिंग, म्हणजे अचूक समजून घेण्यानंतर आपल्याला सुख मिळतं आहे आणि राईट फिलिंग असेल तर आपल्याला त्यातनं सुख मिळतं आहे. इट इज ट्रू और फॉल्स? गणेश नो. अनिकेत किंवा सूरज, ट्रू आहे का फॉल्स आहे? 32 आणि 33 आहेत का प्रेझेंट? 32. Yes, ma'am. सूरज, व्हॉट इज द आन्सर? सुख आपल्या कुठल्याही गोष्टीतनं कधी खात्रीपणाने सांगू शकतो की आपल्याला त्या गोष्टीतनं मिळणार आहे, जर त्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल ती गोष्ट करताना किंवा त्यामध्ये राईट फिलिंग असेल तर मिळणार आहे का सुख तुम्हाला? Yes, ma'am. True, ma'am. येस. सो व्हॉट इज द आन्सर? इट इज ट्रू. जर कुठलीही गोष्ट तुम्ही करता आहात तर त्यातनं तुम्हाला हॅपीनेस कधी मिळणार आहे? जर त्यामध्ये तुम्ही करताना तुमच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल ती गोष्ट करताना आणि राईट फिलिंग असतील
तर ते केल्यानंतर तुम्हाला त्या गोष्टीतनं काय मिळणार आहे? सुख मिळणार आहे. सो इट इज ट्रू. सो व्हॉट इज द आन्सर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? True. So answer is true. Okay. Next, activity of self are. Okay, what is the activity? See here. Happiness, prosperity, desire, thought and expectation. And D, none. Now who will tell? C option is correct, ma'am. Okay, wait, Option C. wait. Option C. तुम्ही कशाला सांगितलं? मी विचारणार होते. हो, ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ. आपण हा सुसंवाद सेल्फ मध्ये कसा साधायचा आहे त्यासाठी आपण ऍक्टिव्हिटीज बघितल्या होत्या, ज्या आपल्या मनामध्ये नेहमी चालतात, कंटिन्युअस आपल्या मनामध्ये चालू असतात. त्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत? इच्छा, विचार आणि अपेक्षा. मग त्यालाच आपण काय म्हणतो आहे? डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन. आलं लक्षात? सो व्हॉट इज आन्सर? सी. Next, now don't tell. Dash is the information we get from the body through the 5 sense organ. 5 sense organ पासून आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन मिळते आहे आणि त्यातनं आपल्याला डिझायर किंवा इच्छा आपल्या मनामध्ये तयार होती आहे. म्हणजे ती इन्फॉर्मेशनला आपण काय म्हणतो आहे? फर्स्ट इज प्री कंडिशनिंग किंवा प्री कंडिशन, दुसरा आहे सेन्सेशन, तिसरा आहे नॅचरल एक्सेप्टन्स आणि चौथा आहे नन. कोण सांगेल? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, सेन्सेशन. सेन्सेशनची डेफिनेशनच आहे बघा. म्हणजे जे काय आपल्या डिझायर, इच्छा मनामध्ये तयार झालेल्या आहेत त्या कशामुळे झालेल्या आहे? की उत्तेजित होऊन झालेले आहे. आपल्या ज्या 5 सेन्स ऑर्गन्स आहेत, स्मेल, टच किंवा फेवरेबल साईट आहे, बघणं, आपण जेव्हा बघतो किंवा अजून जे काय 5 सेन्स ऑर्गन्स आहेत त्यातनं जे काय उत्तेजित होऊन आपले जे काय आहे डिझायर किंवा इच्छा तयार झालेली आहे. मग ती डिझायर आणि इच्छा का तयार झालेली आहे? कुठल्या इन्फॉर्मेशननी तयार झालेली आहे? त्याला आपण काय म्हणतो आहे? सेन्सेशन. Okay, that is sensation. So what is that answer? B part, sensation. Next, 19. Now see, don't give the answer. I being the door, seer, enjoyer, all of the above. Now who will tell the answer? Vishal. E34. आहेत का विशाल? श्रीनिवास. E40. Yes, ma'am. What is the answer? I being the dash. Door, seer, enjoyer किंवा डी ऑप्शन सगळे. श्रीनिवास. Yes, ma'am. बोला की उत्तर काय? Hello, ma'am. हा, D option. डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. वी हॅव सीन आय बिंग द कर्ता, नंतर द्रष्टा आणि भोक्ता. आपण तिन्ही पण बघितलेले आहेत, त्यामुळे ऑल ऑफ द अबव. सो व्हॉट इज द आन्सर? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 20. Dash means one who is able to see, feel and understand. कोणी उत्तर सांगू नका. Dash means one is able to see, बघतो, फील करतो आहे आणि समजून पण घेतो आहे. मग त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? डोर, सीर, एन्जॉयर किंवा नन. आता ह्याचं उत्तर कोण देत आहे? थांबा. कुणाल यादव. कुणाल, अक्षय. E52. कुणाल, अक्षय आहेत का प्रेझेंट? कुणाल, अक्षय कोण आहे त्यापैकी?
संकेत ऑप्शन 51 बी मॅडम. हा ऑप्शन बी. बी कोणी सांगितलंय? कोण आहे? संकेत मॅडम, संकेत. संकेत. ओके, ऑप्शन बी. बी बरोबर आहे, कारण की एबल टू सी म्हणजे बघतो आहे, फील करतो आहे आणि समजून पण घेतो आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट सी. ओके, वन हू एबल टू सी अँड अंडरस्टँड, दॅट इज नथिंग बट सी. सो व्हॉट इज द आन्सर? सी. नेक्स्ट, वन डॅश मीन्स वन हू इज एबल आहे, केबल नाही बरं का. able to take the decision. Who is taking the decision? Who is taking the decision? मग तो डिसिजन घेणारा कोण आहे? That is nothing but door, seer, enjoyer किंवा none. Who is that last? अमोल जाधव. काय आहे उत्तर? जो कोण डिसिजन घेणारा आहे त्याला आपण काय म्हणतो आहे? हा? सियर. बी ऑप्शन. अजून कुणाकडनं काय म्हणू शकतो आहे? सूरज. ए ऑप्शन मॅम. ए ऑप्शन. घरात आपलं जो कोण डिसिजन घेणारा आहे त्याला आपण काय म्हणतो? करता. करता. ओके, सो द वन हू टेक द डिसिजन, that is nothing but it is called as a karta. आणि कर्त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? डोर. डोर. ओके, सो आन्सर इज डोर, नॉट द सीर. सीर म्हणजे जो काय बघतो आहे, समजून घेतो आहे, तो म्हणजे सीर. डोर म्हणजे तो काय डिसिजन घेतो आहे, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? डोर, दॅट इज कर्ता. सो द आन्सर इज डोर. द वन मीन्स हू कन्झ्युम और एक्सपिरियन्सेस. हू कन्झ्युम्स किंवा जो भोगतो पण आहे किंवा एक्सपिरियन्स करतो आहे, अनुभव घेतो आहे, तो म्हणजे कोण आहे? डोर, सीर, एन्जॉयर, नन. फ्रॉम या व्हॉट इज द आन्सर? एन्जॉयर. एन्जॉयर मॅम. Enjoy. आणि लास्ट, नो, फिनिश. So this is your MCQ which is based upon the second topic. So whether you are cleared with the MCQ, in this way your MCQ will be there in the final exam also. म्हणजे काय 22 MCQ आहेत युनिट नंबर 2 चे, ते आपण घेतलेले आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अजून थोडेफार MCQ असतील, जे काय MCQ बँक मी प्रोव्हाइड करीन नंतर. हे पण PPT मी शेअर करणार आहे. Those who want to see again what is the answer, you can see in this PPT. I'm going to share now only, and you can again revise this MCQ. Okay, आलं लक्षात सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. So we will stop here. We will take the present tea and we will stop the lecture. आणि ओके, मला एक पॉज करते 2 मिनिटं.